Embryonic development consists of totally 5 stages. First stage is cleavage. Second stage called as the blastulation. Third stage called as the implantation. Fourth stage called as the gastrulation. And fifth stage called as the organogenesis. Here the sperm and ovum fused together forms the single celled structure, but this zygote is formed as a result of syngamy, and this zygote is also called as the synkaryon. Karyon means the nucleus and synkaryon means the maternal sperm and the paternal sperm come together. This is called as the synkaryon. Means here the zygote, it is a single celled stage. In this first stage of the embryonic development called as the cleavage. After the fertilization, within the 30 hours the cleavage starts. Here this is the single celled zygote. This zygote consists of the nucleus. This zygote, which is covered by the membrane called as the zona pellucida. This zygote is divided into 2 cells. These 2 cells are called as the blastomeres, but here the zona pellucida is also present. These cells are called as the blastomere cells. These blastomere cells further divided into 4 cells. This is called as the 4-celled stage. Further, this 4-celled stage means these blastomeres further divided into 8 cells, and so this structure is called as the 8-celled stage. 8-celled stage. But in this 4-celled stage also shows the zona pellucida. In this 8-celled stage also shows the zona pellucida. These cells further divided into many cells. This is the zona pellucida, but there this 8-celled stage further divided into 16 cells. These 16 cells further divided into 32 cells. These 32 celled cells divided into 64 cells. But here the smaller cells are present outer side and the larger cells are present inside. Here
16 celled structure called as morula. But the definition of the cleavage is the process in which single celled zygote is formed into many celled structure by the mitosis cell division without the growth size. This is called as the cleavage. But in this cleavage, the zygote is converted into two celled stage. These two cells are called as the blastomere. These cells further divided into four celled stage. These four cells are divided into 8 celled stage. Means there 8 cells are formed. 8 cells divided into 16 cells. The 16 cells further divided into 32 cells. Means here the 16 or the 32 celled structures of the embryo is a solid ball like structure and it looks like a mulberry. This stage called as the morula. Means here the embryo is a solid ball like 16 to 32 celled structure and externally looks like the mulberry. This is called as the morula. म्हणजेच या ठिकाणी ही क्लिवेज स्टेज जी आहे ही फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर 30 तासामध्ये घडून येत असते. पण ह्या क्लिवेजमध्ये जो एकच सेल असणारी जो झायगोट आहे त्याच्यापासून 2 सेल्ड स्ट्रक्चर तयार होतं. त्याच्यानंतर 2 सेलच्या परत 4 सेल होतात, 4च्या परत 8 सेल होतात, 8च्या परत 16 सेल होतात, 16च्या 32, 32च्या 64 अशा सेल्स डिवाइड होत असतात. पण ही जी प्रोसेस आहे ही होत असताना हा जो झायगोट आहे त्याच्यामध्ये तीन क्लिवेजेस आपल्याला दिसतात. पहिली जी क्लिवेज आहे ती पहिली क्लिवेज म्हणजेच तिला आता ही ब्लास्टोमियर्स जी तयार झालेली आहेत ती फर्स्ट क्लिवेज आहे की जी त्या ठिकाणी लॉन्जिट्युडिनल असते किंवा त्याला मेरिडिओनल असं म्हटलं जातं. मेरिडिओनल म्हणजे रेखावृत्त जसे असतात, पृथ्वी जी असते त्या पृथ्वीवरती असणारे ही जे उभ्या रेषा ज्या असतात त्याला आपण रेखावृत्त असं म्हणतो. आणि त्यासारखीच हे जे झायगोट आहे त्याच्यामध्ये पहिली जी खाच पडत असते ती उभी असते, तिला मेरिडिओनल असं म्हणतात किंवा त्याला लॉन्जिट्युडिनल असं म्हणायचं. म्हणजे एका सेलपासून ह्या 2 सेल तयार झाल्या. ह्या ज्या 2 सेल तयार झाल्या त्याला ब्लास्टोमियर असं म्हणायचं. परत ह्या ज्या 2 सेल्स आहेत त्याच 2 सेल्सना जे ही फर्स्ट क्लिवेज झाली, दुसरी जी क्लिवेज आहे याच्यामध्ये पहिल्या 2 सेलच्या उभ्याच त्या ठिकाणी क्लिवेज पडत असते किंवा उभीच अशी खाच असते. मात्र ती पहिली जी खाच आहे तिला त्या ठिकाणी राईट अँगलमध्ये असते. त्यामुळं एका 2 सेलच्या इथं 4 सेल्स झाल्या. मात्र ही सेकंड क्लिवेज जी आहे ती सुद्धा या ठिकाणी उभीच असते. म्हणजे इथं मेरिडिओनल फर्स्ट क्लिवेज जी आहे ती सुद्धा मेरिडिओनल आहे, सेकंड जी आहे ती सुद्धा मेरिडिओनल आहे किंवा तिला लॉन्जिट्युडिनल क्लिवेज असं सुद्धा म्हणायचं. म्हणजे उभीच ती खाच असते, उभीच ती रेष असते. त्याच्यानंतर ही सेकंड क्लिवेज जी आहे जिच्यामध्ये 4 सेल्स तयार झाल्या त्यांच्यापासून परत आडवी क्लिवेज निर्माण होत असते, ती थर्ड क्लिवेज असते. आणि ह्या थर्ड क्लिवेजमध्ये त्या ठिकाणी 4 सेलच्या 8 सेल्स होतात. मात्र ही जी क्लिवेज असते ती होरिझॉन्टल असते. होरिझॉन्टल म्हणजे अशी आडवी असणार की जेणेकरून 4 सेलच्या 8 सेल्स तयार झाल्या. नंतर मात्र या ठिकाणी 8च्या 16 होतात, 16च्या 32 होतात. पण या ठिकाणी 16 ते 32 सेल असणारं जे स्ट्रक्चर आहे की ज्याच्यामध्ये ज्या छोट्या सेल्स आहेत त्या कडेला असतात आणि ह्या ज्या मोठ्या सेल्स आहेत त्या मध्ये असतात. ह्या ज्या कडेला असणाऱ्या छोट्या ज्या सेल्स आहेत त्यांच्यापासून नंतर ट्रोपोब्लास्ट तयार होतो आणि ह्या ज्या मोठ्या सेल्स आहेत त्यांच्यापासून
इनर मास सेल तयार होत असतात. म्हणजे एम्ब्रिओ जो असतो तो ह्या आतील सेल्सपासून तयार होत असतो, पण ह्या ट्रोपोब्लास्टपासून म्हणजे ह्या बाहेरच्या ज्या सेल्स आहेत तिथं मात्र ज्या छोट्या आकारानं सेल्स असतात त्या ट्रोपोब्लास्ट असं म्हणायचं, की ज्या इंडोमेट्रियममध्ये प्लासेंटा तयार करण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. त्याचबरोबर इंडोमेट्रियममध्ये असणारे जे युटेराइन मिल्क आहे ते घेण्यासाठी ह्या ट्रोपोब्लास्टचा उपयोग होतो. म्हणजेच या ठिकाणी जे कोरियॉन वगैरे आहे, प्लासेंटा जो आहे तो तयार करण्यासाठी ह्या ट्रोपोब्लास्टिक सेलचा उपयोग होत असतो. म्हणजेच या ठिकाणी हा जो मोरुला आहे हा त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशनच्या 4थ्या दिवसापर्यंत हा तयार होतो आणि हा मोरुला युटेरसच्या दिशेनं त्या ठिकाणी ट्रॅव्हल होत असतो. तोपर्यंत या ठिकाणी त्याच्या सभोवताली असणारं जे मेम्ब्रेन आहे ते म्हणजे झोना पेल्युसिडा हे रिटेन होतं, म्हणजे तसंच राहत असतं. दिस झोना पेल्युसिडा प्रोटेक्ट्स धिस एम्ब्रिओ. इट ऑल्सो प्रिव्हेंट्स दी अटॅचमेंट ऑफ धिस एम्ब्रिओ इन इम्प्रॉपर साईट. म्हणजेच या ठिकाणी हा जो एम्ब्रिओ आहे, हा एम्ब्रिओ जो तयार झालेला आहे हा युटेरसमध्ये जोपर्यंत प्रॉपर साईटपर्यंत ज्यावेळेला पोहोचतो, म्हणजे योग्य ठिकाणी ज्यावेळेला युटेरसच्या पोहोचतो त्यावेळेला हा झोना पेल्युसिडा ॲटोमॅटिकच त्या ठिकाणी डिटॅच होतो, सेपरेट होतो, नष्ट होतो आणि ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स ज्या असतात त्या ठिकाणी बाहेर एक्सपोज होत असतात, म्हणजे बाहेर पडत असतात. म्हणजेच या ठिकाणी जर समजा या ठिकाणी हा जो एम्ब्रिओ आहे हा एम्ब्रिओ जर ॲम्प्युलामध्ये किंवा ओव्हिडक्टमध्ये जर त्या ठिकाणी इम्प्लांट झाला तर ही त्याची साईट नव्हे इम्प्लांटेशनची. म्हणजे बेबीची ग्रोथ ओव्हिडक्टमध्ये होऊ शकत नाही आणि त्यामुळं प्रॉपर साईटला एम्ब्रिओ जो आहे तो येईपर्यंत हा झोना पेल्युसिडा हा तसाच शिल्लक राहत असतो. म्हणजेच या ठिकाणी ही पहिली जी स्टेज आहे एम्ब्रायनिक डेव्हलपमधली क्लिवेज, त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ह्या स्टेप्स आहेत. म्हणजे जर समजा आपण एखादं सफरचंद जर घेतलं आणि त्याचे जर उभे 2 काप केले असतील तर 2 भाग तयार होतात. सेम त्याच पद्धतीनं हे एक सफरचंद आहे, एक ॲपल आहे, त्याला जर समजा उभा कट घेतला असता 2 सेल्स तयार होणार. म्हणून ही फर्स्ट क्लिवेज आहे की जी लॉन्जिट्युडिनल आहे. परत ह्या ज्या 2 फोडी होत्या ॲपलच्या त्याच्यापासून जर आपल्याला 4 भाग करायचे असतील तर परत ते उभंच कापावं लागतं. म्हणजे पहिली जी क्लिवेज असते त्याला राईट अँगलमध्ये दुसरी क्लिवेज असते, म्हणजे 90 अंशाच्या कोनातून दुसरी असते आणि म्हणून त्या ठिकाणी ही सेकंड क्लिवेजसुद्धा उभीच असते लॉन्जिट्युडिनल. जर समजा 4 फोडी झालेल्या असतील त्या सफरचंदाच्या आणि जर आपल्याला त्याच्यापासून 8 फोडी करायच्या असतील तर ते सफरचंद जे आहे प्रत्येक फोडी परत आडवी जर आपण कट घेतला असेल तर त्या ठिकाणी 8 त्याच्या भाग होत असतात. म्हणून त्याला 8 सेल्ड स्टेज जी आहे ती मात्र हॉरिझॉन्टल असते. या पद्धतीनं ही क्लिवेज जी आहे आफ्टर फर्टिलायझेशन 30 आवर्समध्ये कंप्लीट होत असते आणि नंतर जो मोरुला तयार झालेला आहे त्या मोरुला म्हणजे जवळजवळ 16 ते 32 सेल स्ट्रक्चर असणारं हे स्ट्रक्चर आहे. आणि स्ट्रॉबेरी सारखंच जे मोठं फळ असतं त्याला मलबेरी असं म्हणायचं, त्या मलबेरीसारखं असणारं जे स्ट्रक्चर आहे ते म्हणजे मोरुला. मोरुला एकदा तयार झाला की तो युटेरसमध्ये येईपर्यंत त्या ठिकाणी 4 दिवसाचा कालावधी लागतो, म्हणजे 4th डे ऑफ दी फर्टिलायझेशन. त्याच्यानंतर दुसरी जी स्टेज आहे, आता इथं आपण भरपूर सेल्स आहेत असं कन्सिडर करायचं, म्हणजे 64 किंवा 128 अशा सेल्स आहेत आणि असं जे स्ट्रक्चर आहे ते परत ब्लास्टुलेशन ही जी प्रक्रिया आहे याच्यामध्ये पार्टिसिपेट होत असतं. त्यामुळं सेकंड जी स्टेज आहे एम्ब्रायनिक डेव्हलपमेंटची ती म्हणजे ब्लास्टुलेशन. the process in which formation of the hollow and multicellular blastocyst, this process called as the blastulation. आता आपण बघितलं मोरुला जो आहे हा मोरुला अगोदर 16 ते 32 सेलचा असतो. त्या 32 पासून नंतर त्या ठिकाणी 64 सेल्स तयार होत असतात.
क्लिवेजचं वैशिष्ट्य मात्र त्याच्यामध्ये असणाऱ्या सेलची फक्त सेल डिव्हिजन होत असते, पण त्याचा आकार मोठा होऊ शकत नाही, म्हणून विदाऊट दी ग्रोन साईज असा त्या ठिकाणी डेफिनेशनमध्ये जे सांगितलं जातं ते तेवढ्यासाठी. आता हा जो ब्लास्टुला आहे, आता हा जो मोरुला होता त्या मोरुलामध्ये शेवटी त्या ठिकाणी हा झोना पेल्युसिडा बाहेर आहे तसाच रिटेन राहणार किंवा असणार. त्याच्यामध्ये असणारे ज्या छोट्या सेल्स आहेत त्या कडेला असतात, मात्र आकारानं मोठ्या असणाऱ्या सेल्स ज्या आहेत त्या आत असतात. आकारानं मोठ्या असणाऱ्या सेल्स आत आहेत, म्हणजे बाहेरच्या ज्या सेल्स आहेत त्यांना जरी आपण मायक्रोमियर म्हटलं तरी चालतं, आतले ज्या सेल्स आहेत त्यांना मॅक्रोमियर असं म्हटलं तरी सुद्धा चालतं. म्हणजेच या ठिकाणी हे जे स्ट्रक्चर आहे ते मोरुलाचं आहे. त्याच्यानंतर हा जो मोरुला आहे, हा मोरुला त्या ठिकाणी युटेरसमध्ये इम्प्लांट होत असतो. म्हणजेच या ठिकाणी आफ्टर फर्टिलायझेशन 7th डे धिस मोरुला is further called as the embryo, and this embryo which is implants in this endometrium. But before this morula which is floating in the uterine cavity, म्हणजे हा जो मोरुला आहे ज्याच्यामध्ये अनेक सेल्ड स्ट्रक्चर आपल्याला दिसते, हा मोरुला युटेरसमध्ये 2 ते 4 दिवस तसाच फ्लोट होत असतो. त्यावेळेला इथं असणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत, म्हणजे ह्या झोना पेल्युसिडा आणि ह्या ज्या आउटर सेल्स आहेत त्याच्या आत या ठिकाणी युटेराईन फ्लुइड जे आहे त्यात एंट्री करत असतं. जर युटेराईन फ्लुइड प्रेशरनं आत जर जात असेल तर ह्या ज्या सगळ्या सेल्स आहेत त्या एका बाजूला त्या ठिकाणी सरकवल्या जातात. त्यामुळं हा जो झोना पेल्युसिडा आहे आणि त्याच्या आत असणाऱ्या ह्या ज्या स्मॉलर सेल्स आहेत त्याच्यापासून ट्रोपोब्लास्ट सेल तयार होत असतो. ट्रोपोब्लास्ट सेल्स आहेत, पण युटेराईन मेम्ब्रेन जे आहे ते युटेराईन मेम्ब्रेन या मोरुलामध्ये ज्या वेळेला एंट्री करतं त्यावेळेला धिस पुशेस धिस लार्जर सेल्स ॲट इट्स वन साईड. म्हणजे ह्या ज्या सेल्स आहेत त्यांना म्हणायचं ट्रोपोब्लास्ट सेल. ट्रोपोब्लास्ट आणि त्याच्या आत असणाऱ्या ह्या ज्या सेल्स होत्या आकारानं मोठ्या त्याला इनर सेल मास असं म्हटलं जातं. इनर सेल मास. आणि इथं जी कॅव्हिटी तयार झालेली आहे त्याच कॅव्हिटीला ब्लास्टोसील, सील मीन्स द कॅव्हिटी, ब्लास्टोसील म्हणजे कॅव्हिटी तयार झाली. म्हणजे हा जो ब्लास्टुला तयार झालेला आहे ह्या ब्लास्टुलामध्ये जी कॅव्हिटी आहे तिला ब्लास्टोसील असं म्हणायचं, आणि हा जो ब्लास्टुला आहे त्याला ब्लास्टोसिस्ट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच या ठिकाणी इथं जे झायगोट एक होतं त्याच्यापासून मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर तयार झालं, पण त्याच्यापासून होलो म्हणजे आतून पोकळ असणारं जे मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर तयार झाले त्यालाच ब्लास्टुलेशन असं म्हणायचं. म्हणजेच या ठिकाणी द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ द होलो अँड द मल्टीसेल्युलर ब्लास्टोसिस्ट कॉल्ड ॲज द ब्लास्टुलेशन. आता त्याच्या पुढचा भाग अजूनसुद्धा या ठिकाणी हे जे ब्लास्टोसिस्ट आहे ते युटेराईन फ्लुइडमध्ये हँग असतं किंवा त्या ठिकाणी फ्लोट असतं. त्यावेळेला जे त्या ठिकाणी आउटर मेम्ब्रेन जे आहे त्याच्यामधून युटेराईन फ्लुइड आत जात असतं, त्यामुळं मोठ्या ज्या सेल्स आहेत त्या एका बाजूलाच अटॅच झाल्या. आउटर मेम्ब्रेन जे आहे त्याच्यापासून ट्रोपोब्लास्ट तयार झाला. ही जी कॅव्हिटी होती ब्लास्टोसील असं म्हणायचं, ह्या स्ट्रक्चरला ब्लास्टोसिस्ट असं म्हणायचं. आता ब्लास्टोसिस्ट जो आहे त्याचा आकार हळूहळू वाढायला सुरुवात होत असते. जवळजवळ 0.15 मिलीमीटर टू 30 मिलीमीटर इन डायमीटर विथ ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ दी फ्लुइड इंटर्स इंटू दी ब्लास्टोसिस्ट. म्हणजे ह्याच्या आत फ्लुइड गेल्यामुळं ॲटोमॅटिकच सेल ज्या असतात त्या रिअरेंज झाल्या आणि त्याचा आकार जो आहे तो इन्क्रीज झाला. आता इथं झोना पेल्युसिडाचं फंक्शन आपण सांगू शकतो. दी फंक्शन ऑफ झोना पेल्युसिडा इज टू प्रिव्हेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रिओ ॲट दी ॲबनॉर्मल साईट. ॲबनॉर्मल साईटला जो हा एम्ब्रिओ आहे तो अटॅच होऊ नये म्हणून तो प्रिव्हेंट करत असतो. बट
आफ्टर इट रिचेस इन द प्रॉपर साईट, ज्यावेळेला हा ब्लास्टुला प्रॉपर साईटमध्ये, जर समजा या ठिकाणी इथं ह्या ओरीज आहेत, या ठिकाणी ही फिमरे आहेत, ही ओव्हिडक्ट आहे, इथं हे एंडोमेट्रियम आहे. ज्यावेळेला हा ब्लास्टुला, ज्यावेळेला ह्या युटेराइन फ्लुइडमध्ये हँग होत असतो त्यावेळेला त्याच्या सभोवताली झोना पेल्युसिडा आहे. पण जर समजा तो प्रॉपर साईडमध्ये येऊन अटॅच जर झाला असेल एंडोमेट्रियमला, त्यावेळेला ॲटोमॅटिकच या ठिकाणी हे जे आउटर कवरिंग म्हणजे झोना पेल्युसिडा जो आहे तो त्या ठिकाणी नष्ट होतो, डिझॉल्व होतो आणि हे जे ब्लास्टोसिस्ट आहे त्याच्या कडेला असणाऱ्या ज्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स असतात त्या एक्सपोज होतात. म्हणजेच या ठिकाणी हा जो ब्लास्टुला आहे तो इथं इम्प्लांट झाला. इम्प्लांट ज्यावेळेला होतो त्यावेळेला हे जे झोना पेल्युसिडा आहे तो डिझॉल्व होतं आणि ज्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स आहेत त्याच्या सहाय्यानं त्या ठिकाणी ह्या एंडोमेट्रियमला एक होल तयार होत असतं. हिअर ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ऑल्सो प्रोड्युसेस ए होल ॲट दी part of the endometrium, and in this part of the endometrium implantation is occur. Means here these inner cell mass which are attached at a part of the trophoblast cell, these trophoblast cells are called as the cells of the robber. Means trophoblast cells which are attached to the inner cell mass, these cells of the tropoblastic cells called as the cells of the robber. Means here the knob, embryonic knob is formed. This embryonic knob which is attached to the trophoblast called as the cells of robber. Here the implantation is found in this endometrium. Means here the function of the trophoblast, this trophoblast which shows the function like phagocytic, and this it also shows the sticky and the phagocytic in function, and it is useful for implantation into the uterus. Means here the zona pellucida now ruptures. The third stage of this embryonic development is called as the implantation. आता मी सांगितलं की हा एम्ब्रिओ जो आहे तो युटेरसमध्ये ज्यावेळेला प्रॉपर ठिकाणी येतो त्यावेळेला ट्रोपोब्लास्ट सेल्समधून एक विशिष्ट द्रव बाहेर पडतो की ज्याच्या सहाय्यानं त्या एंडोमेट्रियममध्ये एक होल तयार होत असतं आणि ट्रोपोब्लास्ट सेल्स तिथं असणाऱ्या सेल्सना इंगल्फ करत असतात आणि एक होल तयार करत असतात आणि त्या होलमध्ये हा जो एम्ब्रिओ आहे तो इम्प्लांट होत असतो. म्हणजेच या ठिकाणी इम्प्लांटेशन विच इज ऑकर्स विथ इन दी 7th days आफ्टर दी fertilization and it is ends up to the 10th day. Means the embryo is completely buried inside the endometrium. But in this formation of this in this process of the implantation, the tropoblast cells, means here this is the embryo which shows the tropoblast cells which becomes the flat and forms the outer layer of this embryo. But the larger cells which are present at the one side of this trophoblast, these cells are called as the inner cell mass. But here
These trophoblast cells further divide and the redivide very rapidly, and it results into two distinct layers of this trophoblast cell. This is called as the trophoblast. This is called as the inner cell mass. But after the implantation, these trophoblast cells further divided and the redivided very rapidly, and these are differentiated into two layers. This outer layer of these trophoblast cells are useful for formation of the chorion, and this chorion is useful for formation of the placenta. Means the outer layer of these trophoblastic cells called as the syncytio trophoblast, and the inner layer of these trophoblast cells are called as the cytotrophoblast. These two distinct layers are formed from the trophoblast at the stage of the implantation. This is the process of the implantation. The fourth part called as the gastrulation. Here this gastrulation, the fourth stage of the embryonic development, called as the gastrulation. आता आपण बघितलं की एम्ब्रिओ जो आहे हा एम्ब्रिओ की ज्याच्यामध्ये ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ह्या कडेला अरेंज झालेले असतात. ह्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स आहेत. म्हणजे चौथी जी स्टेज आहे ट्रोपोब्लास्ट सेलची आहे. चौथी जी स्टेज गॅस्ट्रुलेशनची. पण याच्यामध्ये हा जो एम्ब्रिओ आहे हा एम्ब्रिओ आउटर सेल्स ज्या आहेत त्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स आहेत. ट्रोपोब्लास्ट सेल. पण ह्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ज्या असतात त्या रॅपिडली डिव्हाइड अँड रिडिव्हाइड होत असतात आणि त्याच्यापासून दोन लेयर्स असे तयार झालेले असतात ट्रोपोब्लास्टचे. बाहेरचा जो लेयर असतो त्याच्यापासून कोरियॉन वगैरे आपण बघितलं ते तयार झालेलं असतं आणि त्याला जे नाव दिलं आहे ते सिस्टिओट्रोपोब्लास्ट असं नाव दिलं आहे. इथं हा बाहेरचा त्याच्यापासून कोरियॉन हे तयार होत असतं. म्हणजेच या ठिकाणी बेबी जे आहे शेवटी ज्यावेळेला फिटस तयार होतं त्यावेळेला त्या बेबीची नरिशमेंट करण्यासाठी एंडोमेट्रियममध्ये असणारं जे फ्लुइड आहे ते ॲब्सॉर्ब करण्यासाठी ह्या कोरियॉनचा उपयोग होतो. आणि ह्या आतल्या ज्या सेल्स आहेत त्याला सायटोट्रोपोब्लास्ट आपण म्हटलं आहे. आता इथं ह्या ज्या सेल्स आहेत इनर सेल मास आर युजफुल फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ द बेबी. म्हणजेच या ठिकाणी बेबी जे असते त्या बेबीची वाढ होण्यासाठी म्हणजे टोटली बेबी जी असते ती तयार होण्यासाठी ह्याच सेल्स महत्त्वाच्या असतात. म्हणून त्याला इनर सेल मास असं म्हटलं जातं. म्हणजेच या ठिकाणी ह्या इनर सेल मास ज्या आहेत त्यांच्यामध्ये परत डिव्हायडेशन होत असतं. म्हणजे अनेक पेशी तयार होत असतात आणि त्यांच्यामध्ये रिअरेंजमेंट होत असते. म्हणजेच या ठिकाणी गॅस्ट्रुलेशनची डेफिनेशनच अशी आहे. द प्रोसेस इन विच formation of the gastrula from the blastocyst called as the gastrulation. But in this gastrulation, the process in which the rearrangement and the morphogenic arrangement of the cells produces three germ layers: ectoderm, endoderm and the mesoderm, called as the gastrulation. म्हणजेच इथं जे ब्लास्टोमियर सेल्स आहेत आता ह्या ज्या सेल्स आहेत त्यांना आपण इनर सेल मास म्हटलं आणि ट्रोपोब्लास्ट सेल्स जे आहेत त्याला ट्रोपोब्लास्ट जरी म्हटलं तरी ह्या सगळ्या सेल्सना ब्लास्टोमियर असं म्हटलं जातं. मग ह्या ज्या ब्लास्टोमियर सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये त्या ठिकाणी 3 जर्म लेयर्स तयार होत असतात आणि मॉर्फोजेनेटिक मूव्हमेंट जी ह्या सेलची होत असते त्यालाच गॅस्ट्रुलेशन असं म्हणायचं. द प्रोसेस इन विच rearrangement of the cells and morphogenic movement of the
cells produces the 3 germ layers ectoderm, endoderm and the mesoderm called as the gastrulation. म्हणजे ह्या ज्या इनर सेल मास आहेत, म्हणजे इथं ह्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ज्या आहेत त्या आपल्याला तशाच दाखवाव्या लागतील. ह्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ज्या आहेत त्या बाहेर इथं तशाच आहेत, पण आत असणाऱ्या इनर सेल मास ज्या असतात त्या सेल्स मात्र रिअरेंज याचा अर्थ असा की बाहेर एक लेयर तयार होत असतो, त्याच्या आत हा दुसरा लेयर तयार होत असतो आणि त्याच्या आत हा तिसरा लेयर तयार होत असतो. म्हणजे आता इथं जरी आपण सर्कल काढलं तरी ह्याच्यामध्ये ह्या सेल्स आपल्याला दिसतातच किंवा सेल ह्या असतातच आणि त्या सेल्सपासून हे लेयर तयार झालेत. म्हणजेच या ठिकाणी रिअरेंजमेंट अँड द मॉर्फोजेनिक मूव्हमेंट, याचा अर्थ हा जो बाहेरचा जो लेयर आहे त्याला एक्टोडर्म असं म्हणायचं. एक्टोडर्म तयार झाला, त्याच्या आत असणारा हा मेसोडर्म तयार झाला आणि त्याच्या आत असणारा हा इंडोडर्म तयार झाला. म्हणजे हे जे 3 जर्म लेयर्स आहेत ते तयार होण्यासाठी हे जे ब्लास्टोमियर सेल्स आहेत किंवा इनर सेल मास असतात त्यांच्यामध्ये रिअरेंजमेंट होत असते आणि मॉर्फोजेनिक मूव्हमेंट जी होत असते त्यालाच गॅस्ट्रुलेशन असं म्हणायचं. आता गॅस्ट्रुलेशन, आता ह्या ज्या सेल्स आहेत यांचाच आपल्याला विचार करायचा आहे की जेणेकरून हे 3 लेयर, हा एक लेयर दिसतोय, हा दुसरा लेयर दिसतोय, हा तिसरा लेयर दिसतोय, हे 3 जर्म लेयर्स आपल्याला तयार करायचे आहेत. त्यामुळे ह्या गॅस्ट्रुलेशनमध्ये ह्या इनर सेल मास ज्या आहेत त्यांच्यामध्ये रिअरेंजमेंट होत असते. इन दिस ह्युमन बॉडी फर्स्टली प्रोड्युसेस दी इंडोडर्म. सो इन दिस गॅस्ट्रुलेशन फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ द इंडोडर्म. बघा आता इथं ह्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स आहेतच, ट्रोपोब्लास्ट सेल त्याच्यानंतर त्याच्या आत असणाऱ्या इथं ह्या इनर सेल मास आहेत. हिअर दी at the side of the blastocele cavity some cells are detached from the inner cell mass. काही सेल्स, आता समजा या ठिकाणी हा इनर सेल मास आहेत त्यातल्या कडेच्या काही सेल्स ह्या इनर सेल मासपासून कडेच्या काही सेल्स डिटॅच होतात. म्हणजेच या ठिकाणी ह्या ज्या सेल्स आहेत त्याला इंडोडर्मल सेल असं म्हणायचं. इंडोडर्मल cell, and these endodermal cells which further divide and redivide and encloses a cavity. This cavity is called as the yolk and this layer is called as the endoderm. Means here in this human body the first layer is synthesized endoderm. Next layer is formed called as the ectoderm. Here these cells are attached to the trophoblast cell, but this inner cell mass and these endodermal cells which produces at its the middle side the cells which are further divide and the redivide, and here bilayer is synthesized. This bilayered cells formed between the endodermal cell and in between the inner cell mass. Here the single layer of the cells which is divided and produces the bilayer cell, and this single layer of the cells called as the ectoderm. But these ectodermal cells which divided and redivided at the upward direction and encloses a cavity called as the amniotic cavity, and in this amniotic cavity amniotic fluid is present, but at its the upper side of the cells these cells are called as the embryonic disc cells, and these embryonic disc cells which are present the upper side of this amniotic cavity, and these upper cells are called as the amnion. Means here
this is the ectodermal cell. This ectodermal cells which formed at the last part of this inner cell mass, and this inner cell mass further divided and the redivided produces the ectodermal cell. These ectodermal cells which divide at the upward direction, and there includes a cavity called as the amniotic cavity. But the cells which are present above the amniotic cavity, these are called as the amnion, and these amnion cells which are present in between the embryonic disc. आता इथं पहिला जो जर्म लेयर तयार झाला तो इंडोडर्म तयार झाला. दुसरा जो जर्म लेयर तयार होणार तो एक्टोडर्म तयार होत असतो. ह्युमनचं वैशिष्ट्य आहे. हा एक्टोडर्म कसं तयार होतो? इंडोडर्मल सेल्स बाजूला झाल्या, राहिलेले जे इनर सेल मास असतात त्याच्या कडेच्या परत सेल्स जे असतात त्या परत डिटॅच होतात. ॲक्च्युली हा ब्लास्टुला असेल किंवा या ठिकाणी ही गॅस्ट्रुलेशनची जी प्रक्रिया आहे, ॲक्च्युली हा एक बॉल आहे. आपल्याला इमॅजिनेशन करावं लागेल. आपल्याला काल्पनिकदृष्ट्या हा एक गोळा आहे, हा एक बॉल आहे. म्हणजे आपण जर एखादा चेंडू घेतला, आतून पोकळ असतो, पण इथंच हा जो बॉल आहे कडेला ह्या ट्रोपोब्लास्ट सेल्स आहेत आणि त्याच्या आत या ठिकाणी ह्या सगळ्या सेल्स आहेत. पण एका बाजूला सेल्स म्हणजे वरच्या बाजूला समजा सेल्स अटॅच झालेले असतील, खालचा भाग त्या बॉलचा एम्प्टी आहे आणि त्या एम्प्टी बॉलमध्ये इथं जर आपण बघितलं तर हे युटेराइन फ्लुइड आहे. म्हणजे त्याला आपण ब्लास्टोसील असं नाव दिलेलं होतं. मग ह्या ब्लास्टोसीलमध्ये आता इंडोडर्मल सेल्स ह्या त्या ठिकाणी डिटॅच होतात इनर सेल मासपासून आणि त्याच्यापासून इंडोडर्म तयार झाले. इंडोडर्म सेल्स परत एक कॅव्हिटी इनक्लोज करतात आणि शेवटी त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी जी कॅव्हिटी आहे तिला योक असं म्हणायचं. पण इनर सेल मास ज्या आहेत त्याच्या कडेच्या सेल्स आता त्या एक्टोडर्म म्हणून काम करत असतात आणि परत त्या वरच्या बाजूनं त्यांचं डिव्हायडेशन होत असतं. त्यावेळेला जी कॅव्हिटी तयार होते तिला ॲम्नियोटिक कॅव्हिटी असं म्हणायचं. त्याच्यामध्ये परत असणारा जो द्रव आहे तो ॲम्नियोटिक फ्लुइड असणार. पण त्याच्या वरच्या बाजूला असणाऱ्या ज्या सेल्स असतात आपण त्याला त्या ठिकाणी रूफ असं म्हणतो. रूफ म्हणजे वरचा भाग जो आहे त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या सेल्स आहेत त्याला ॲम्नियन असं म्हणायचं. आता राहिलेला जो सेल्स आहेत कॉडल साईडला, कॉडल म्हणजे इथं कडेला असणाऱ्या ज्या इनर सेल मास सेल्स आहेत त्या परत डिव्हाइड आणि रिडिव्हाइड होत असतात आणि तिसरा जो त्या ठिकाणी लेयर आहे तो तयार होतो, त्यालाच त्या ठिकाणी मेसोडर्म असं म्हणायचं. दी कॉडल सेल्स ऑफ द इनर सेल मास डिव्हाइड अँड द रिडिव्हाइड अँड रिडिव्हाइड अँड प्रोड्युसेस दी two layer, one layer which is present inside the trophoblast and the inner layer which is present near the endodermal cells, and this endodermal cell of this mesoderm means here mesoderm is synthesized, but here the cavity is present in between these two layer of the mesoderm called as the extra एम्ब्रॉनिक सिलोम असं म्हणतात. आता हा सिलोम तयार झाला म्हणजे ही कॅव्हिटी तयार झाली, पण ही कॅव्हिटी कुठं आहे? मेसोडर्मच्या मध्ये आहे. मग इथं इंडोडर्मच्या सभोवताली जो मेसोडर्म आहे त्यालाच त्या ठिकाणी फिसरल मेसोडर्म असं म्हणतात. फिसरल मेसोडर्म. आणि हा जो मेसोडर्म आहे त्याला परायटल मेसोडर्म असं म्हटलं जातं. म्हणजे ह्या दोन मेसोडर्मच्या मध्ये जी स्पेस इथं आहे त्याला एक्स्ट्रा एम्ब्रॉनिक सिलोम असं म्हणायचं. म्हणजेच या ठिकाणी इथं ही गॅस्ट्रुलेशन ही प्रक्रिया संपली. त्याच्यानंतर पाचवी जी स्टेज आहे तिला म्हणतात ऑर्गॅनोजेनेसिस. आता ऑर्गॅनोजेनेसिस जे आहे, आता बघा पहिला लेयर तयार झाला होता इंडोडर्म, दुसरा लेयर तयार झाला एक्टोडर्म, तिसरा लेयर तयार झाला हा जो तिसरा लेयर आहे त्याला ह्या दोन्हींना मिळून ह्या दोन्ही लेयर्सना मिळून म्हणजे तिसरा जो लेयर तयार झाला तो मेसोडर्म तयार झाला. मग आता इथं ज्यावेळेला ऑर्गॅनोजेनेसिस ही प्रक्रिया होणार त्यावेळेला इंडोडर्मल सेल्सनी शरीराचे आता ह्या ज्या सगळ्या सेल्स आहेत त्या रिअरेंज झाल्यात, मॉर्फोजेनिक मूव्हमेंट त्यांची घडून आलेली आहे. अशा वेळेला इंडोडर्मनी शरीराचा कोणता भाग तयार करायचा?
एक्टोडर्मनी शरीराचा कोणता भाग तयार करायचा आणि मेसोडर्मनी शरीराचा कोणता भाग तयार करायचा हे ठरलेलं असतं. म्हणून या ठिकाणी जी 5वी स्टेज आहे एम्ब्रायनिक डेव्हलपमेंट ती म्हणजे ऑर्गॅनोजेनेसिस. ऑर्गॅनोजेनेसिस, द प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन द फिटस कॉल्ड ॲज द ऑर्गॅनोजेनेसिस. आता इथं ती जी बेबी आहे त्या बेबीची ज्यावेळेला जे आपण ज्याला प्रेग्नन्सी असं म्हणतो त्याच्यामध्ये या ठिकाणी जे पहिले 3 मंथ्स आहे त्याच्यामध्ये त्या बाळाची वाढ पूर्णतः जेच त्या ठिकाणी सगळे जे बॉडी ऑर्गन्स आहेत ते जरी रुडिमेंटरी फॉर्ममध्ये असतील तरीसुद्धा सगळ्या भागांची डेव्हलपमेंट ही झालेली असते. मग अशा वेळेला ही जी ऑर्गॅनोजेनेसिस आहे त्यावेळेला म्हणजेच ऑर्गॅनोजेनेसिसमध्ये जे ऑर्गन्स तयार होतात त्यालाच दुसरं त्या ठिकाणी फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स असं सुद्धा म्हटलं जातं. आता इथं फेट म्हणजे भविष्य. जे हे जे जर्मिनल लेयर्स आहेत एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म हे जे जर्म लेयर्स आहेत त्यांनी भविष्यामध्ये कोणते पार्ट तयार करायचे म्हणून त्याला फेट ऑफ द जर्मिनल लेयर्स असं म्हणायचं. पहिला जो जर्मिनल लेयर आहे त्याला एक्टोडर्म असं म्हणायचं. दुसरा जो जर्मिनल लेयर आहे त्याला मेसोडर्म असं म्हणतात, मेझोडर्म. आणि जो तिसरा लेयर आहे त्याचं नाव इंडोडर्म. आता इथं 3 लेयरचा जर विचार केला एक्टोडर्मपासून आपली जी इपिडर्मिस आहे, इपिडर्मिस इन स्किनमध्ये असणारे स्किनमध्ये 2 पार्ट असतात, एक डर्मिस आणि दुसरी इपिडर्मिस. पहिली जी आउटर साईड जी असते तिला इपिडर्मिस असं म्हणायचं, ती एक्टोडर्मपासून तयार झालेली असते. त्याचबरोबर हेअर्स आहेत, त्याचबरोबर नेल्स आहेत, त्याचबरोबर मॅमरी ग्लँड्स आहेत, त्याचबरोबर लेन्स आहे, डोळ्यामध्ये असणारी लेन्स आहे, त्याच्यानंतर रेटिना आहे, त्याचबरोबर जो इंटरनल आणि एक्सटर्नल म्हणजे बाह्यकर्ण आणि इंटरकर्ण, इंटरनल अँड द एक्सटर्नल इयर आहे. त्याचबरोबर इंटायर नर्वस सिस्टीम म्हणजे पूर्ण आपली चेतासंस्था जी आहे ती पूर्णतः त्या ठिकाणी एक्टोडर्मपासून तयार झालेली असते. मेझोडर्मनी आपल्या कनेक्टिव्ह टिश्यूज आहेत. त्याचबरोबर सगळ्या मसल्स आहेत, बोन्स आहेत, ब्लड आहे, हार्ट आहे, हे सर्व भाग जे आहेत ते मेझोडर्मनी तयार झालेले असतात. आणि इंडोडर्मनी त्या ठिकाणी इंडोडर्म जे आहे त्याच्यापासून जे डायजेस्टिव्ह पार्ट जे आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम त्याचबरोबर वेगवेगळ्या ग्लँड्स ज्या आहेत, मग लिव्हर आहे, पॅनक्रियाज आहे, त्याचबरोबर मिडल इयर आहे. तुमच्या नोट्समध्ये जो चार्ट दिलेला आहे तो तुम्हाला अभ्यासावा लागेल. म्हणजेच या ठिकाणी जी पिट्युटरी ग्लँड असते तिचे जे पार्ट्स आहेत ते सुद्धा ह्या एक्टोडर्मनी तयार झालेले असतात. म्हणजे एक्टोडर्मनी शरीराचे कोणते पार्ट तयार करायचे, मेझोडर्मनी शरीराचे हे पार्ट तयार करायचे, इंडोडर्मनी शरीराचे हे पार्ट तयार करायचे हे ठरलेलं असतं. आणि शेवटी बेबी ही तयार होत असते. म्हणजे ही बेबी जी तयार होत असते तिच्यासाठी 228 दिवसांचा कालावधी, हा 288 दिवसांचा कालावधी किंवा त्या ठिकाणी 266 दिवसांचा कालावधी हा त्या ठिकाणी पूर्ण ऑर्गन्स जे आहेत त्यांची वाढ होण्यासाठी, डेव्हलपमेंट होण्यासाठी आवश्यक असते. तरीसुद्धा बाळ जे आहे जोपर्यंत ते 8 वीकचं आहे, 8th वीकपर्यंत त्याला त्या ठिकाणी 8th वीक जे आहे तोपर्यंत त्याला एम्ब्रियो असं म्हणतात. आफ्टर दी 8th वीक दिस इज कॉल्ड ॲज द फिटस. म्हणजे 8 आठवड्यांचं जे बाळ असतं म्हणजे 2 महिन्यांचं जे बाळ असतं तोपर्यंत त्याला एम्ब्रियो असं म्हणायचं आणि नंतर मात्र त्या ठिकाणी त्याला फिटस असं म्हटलं जातं.
या पद्धतीनं एम्ब्रियोनिक डेव्हलपमेंट हा जो पॉईंट आहे हा संपलेला आहे. तुमच्यासाठी होमवर्क असा आहे, स्केच अँड लेबल दी प्रोसेस ऑफ दी गॅस्ट्रुलेशन.